হাই বন্ধুরা, অনেক দিন পর এই ভিডিওটা আপলোড করলাম। এপ্রিল মাসে ফিলিপিন্সে বেড়াতে গিয়েছিলাম 2025-এর। ট্রাই করছি ফিলিপিন্সের লোকাল ফুড। এই ভিডিওটা তেমন এডিট করব না। এর আগেও ছোট ছোট করে কয়েকটা ভিডিও আপলোড করেছি, যা দেখলাম, যা খেলাম। ফিলিং রিয়েলি ব্লেসড। এবার হলাম ম্যানিলা সিটি দেখতে। টুকটাক একটু টুরিস্ট প্লেসে যাব। খুব সুন্দর। আজকে কিন্তু ছুটির দিন, তাই কোনো ট্রাফিক নেই। ট্রাফিক, কিন্তু সবচেয়ে ভালো জিনিস এখানে কেউ হর্ন বাজায় না। যত ট্রাফিকই হোক দাঁড়িয়ে থাকে, হর্ন শুনি নাই একটা। রোড সাইডে কোনো ভ্যান্ডার নাই। ওদেরকে একটা সুন্দর জায়গা দিয়েছে যেখানে ওরা সেল করতে পারে, সেজন্য কোনো ট্রাফিক জ্যাম হয় না। অনেক ধরনের ট্রান্সপোর্ট আছে ওদের, মজা লাগে দেখতে। ঘোড়ার গাড়িও আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদের গাইড যা বললেন তাই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। 1 ঘন্টার জন্য ঘোড়ার গাড়ি বুক করলাম, সাথে ট্যুর গাইড। চলেন ঘুরে আসি ম্যানিলা সিটি। That is the Palacio del Gobernador. To our right side, that is the first White House in the Philippines, or the first office of the President. This is the Manila Cathedral. We want to go inside. 1 ঘন্টা ঘুরে বেড়াবো ঘোড়ার গাড়িতে, দারুণ। গাইড যা এক্সপ্লেন করলেন তাই সরাসরি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। মেয়র অফিস এটা ছিল ফিলিপিনের। চার্চ এখানে, ম্যানিলা চার্চ, ক্যাথিড্রাল, আর এটা ছিল ফার্স্ট প্রেসিডেন্টের অফিস। Cathedral built in 1860. How are you? I don't know. 1581. This is the 8th construction of the church. Okay. The first construction of this church is made out of nipa, wood, and bamboo. Just like what we have, our old Filipino traditional house, we call it the bahay kubo, or the house made out of bamboo. This is the 8th construction. Yes, but sadly the first construction of Manila Cathedral is destroyed because of fire. They reconstruct it again to stone formation, sadly damaged again because of earthquake. And repeated several times. Earthquake, typhoon, earthquake, and the last 7 damages from the World War. ওল্ডেস্ট চার্চ আসছি, ম্যানিলার প্রথম চার্চ। ওল্ড বিল্ডিংগুলো এখানের সুন্দর একটা ট্যুর হচ্ছে। এটা আমরা আসলাম 1 ঘন্টা ঘোড়ার গাড়িতে, ঘুরবো এই পুরো শহরটা। Japanese channel. In the left side of the row, President Aguinaldo up to President Duterte. Our current president today, after their term, they put another plaque to commemorate the person.
16th president, Philippines, sir. Yes, and ma'am sir, that is the wall of Intramuros. The wall of Intramuros is originally made using volcanic rock combination of egg whites. Yes, correct, egg whites. Imagine. And everything inside here Yes. from that wall. So that's why they call it Intramuros. In 1904, they call this area as Cuartel. Intramuros is the main Manila city, the first Manila city. Today, this is another museum. Science Museum. Today, one of the University of the City of Manila. Most of the students inside, those are the scholar students of Manila. Okay. Oh, So wow. they only can come here. Yes, correct. Wow. So it's called University of Manila. Yes, correct. In a sandy beach. So the watchtower is easily to collapse when an earthquake or a heavy typhoon comes. And today, sir, you will see only the lower part of the watchtower. Okay, let's go. Japanese tunnel. This gate is exclusive only for the wealthy person during the certain time. And this is the Philippine Nursing Life Insurance Corporation. Only nursing? Top one performing school. Everything, right? Yes. And this is the way going to Luneta Park. Bamboo cycle made of bamboo. Philippines' famous bamboo cycle. First public high school. Yes, public high school. No payment, no tuition. Oh, no tuition fee, nothing. Oh, wonderful. So everyone can come or only the... Until now, ma'am. Until now, ma'am. Until now? University. Now it's part of university. Yeah, part of the school again, until now. Manila High School. Okay. So they don't need to pay anything. Yes, it's free. Yeah. And only the genius Scholar become or what? scholar. No. Anyone can come. Anyone can. Oh, that's good. Between One of the MIT. best university in the world when it comes to engineering and technology. Let us take the picture. To our right side of the road, ma'am, sir, during the school days, this is a student canteen. Student restaurant. That's nice. Yes, but Del Parihan meaning it's a marketplace. 1620. 16 years older than the Harvard University. The school is exclusive only for boys before. Due to upgrading of the courses. Thank you so much. Yeah, This we is the Philippine enjoyed it. Ferrari. Thank you so much. We had a good time and see a lot of stuff, got a lot of information. Very nice, very nice. Very nice. Thank And you. thank you, June. তারপর আমরা গেলাম চায়না টাউনে, ফিলিপিন্সের ম্যানিলাতে। এবার কত বিশাল বড় বড় সোনার দোকান আছে, ফলের দোকান। ও আম অলরেডি আসছে, অনেক জুয়েলারি, সোনার দোকানই তো বেশি দেখছি। টাউনে বেশিরভাগই দেখলাম শুধু সোনার দোকান, অনেক সোনার দোকান। কলাগুলো দেখে অবাক হলাম, বিশাল বিশাল কলা। ম্যানিলা শহরের ভিতর দিয়ে নদী গেছে, নদীর উপর ব্রিজ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলছে, আর পাশে মেট্রো রেল চলছে আর একটা ব্রিজে। প্রথমেই বলেছি এই ভিডিওটা বেশি কিছু এডিট করব না, আমি ঘুরে দেখছি, সাথে সবার সাথে শেয়ার করছি। এপ্রিল মাসে ফিলিপিন্সে গিয়েছিলাম, এই প্রথম আমি ফিলিপিন ভিজিটে যাই। খুব ভালো লেগেছে, দেশটা সুন্দর, মানুষগুলো ভালো, কাস্টমার সার্ভিস অপূর্ব। আমি রিয়েলি ইমপ্রেসড ওদের সব জায়গায় কাস্টমার সার্ভিসে, ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি। এর আগেও অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি, আইল্যান্ডেও বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেটার ভিডিও আছে। রিয়েল ফিলিপিনো ফুড খেতে চাইলাম, তাই একটা জায়গায় প্লাজায় আসলাম, দেখা যাক কি
পাওয়া যায়? Night time here. ইয়া কোথাও আসলে আমরা সবসময় লোকাল ফুড ট্রাই করি এবং লোকাল প্লেস যদি পাওয়া যায় তাহলে আরও ভালো। তো আমরা একটা লোকাল প্লেস পেলাম, এখানে খেতে আসলাম দুপুরে। এসে এক সাইডে হলো বাজার, কাঁচা বাজার, আর রেস্টুরেন্টগুলো ইন্টারেস্টিং, শুধু রান্না করে। একটা ফলের দোকান দেখা যাচ্ছে, ডাব আছে, ডাব খেতে গেলাম। আর দেখলাম ডুরিয়ান, এটা থাইল্যান্ডে ট্রাই করেছিলাম একটুখানি। এখানে দেখলাম সব রেস্টুরেন্টগুলো, বিভিন্ন রকম খাবারের ছবি দেওয়া আছে। আর এক পাশে কাঁচা বাজার। ও ওয়াও, একটা চিংড়ি মাছ দেখা যাচ্ছে, কত রকম রং ওর গায়ে, কি যে সুন্দর। আমরা বাজারটার বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখলাম, বিভিন্ন রকম মাছ দেখলাম, কিন্তু এখানে খেলাম না, কারণ বাজার থেকে আমাদের পছন্দের মতো জিনিস কিনে রেস্টুরেন্টে দিতে হবে, তাহলেই ওরা রান্না করবে। অনেকে একসাথে থাকলে ভালো হতো, আমাদের দুজনের জন্য এটা সুইটেবল হবে না। তারপর একটা মাছ দেখলাম, কোনোদিন দেখিনি, এটার নাম স্টোন ফিশ। তারপর আমাদের ড্রাইভার নিয়ে যাচ্ছে আর এক জায়গায় খাবার জন্য, যেখানে গেলে ফিলিপিন্সের লোকাল খাবার খাওয়া যাবে। দেখি এখানে গিয়ে কি হয়, আমরা পারি নাকি খেতে। আমরা যেতে যেতে একটা বিরাট শপিং সেন্টার দেখলাম। আমাদের ড্রাইভার খুব ভালো ছিলেন, উনি আমাদের অনেক জায়গা দিয়ে ঘুরিয়ে অনেক কিছু দেখালেন ম্যানিলার। আমরা মলের ভিতর গেলাম না, খিদা পেয়েছে, খেতে হবে তাড়াতাড়ি, তাই খাবার রেস্টুরেন্ট খুঁজছি, লোকাল রেস্টুরেন্ট যেখানে লোকাল খাবার পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সমুদ্রের পাড়ে শহর, ম্যানিলা শহর। ফিলিপিন্সে আমার প্রথম ট্রিপ হলেও আমার হাজব্যান্ড কয়েক বছর আগে ফিলিপিন্সে কয়েক বছরের জন্য কাজ করেছিলেন, ওর জন্য এটা চেনা দেশ। সি ফুড আইল্যান্ড রেস্টুরেন্টে আসলাম আমরা খাবার জন্য। অর্ডার করলাম ফিলিপিনো ফুডের প্ল্যাটার, দেখেই মনটা ভরে গেল, কি যে সুন্দর করে ওরা সার্ভ করলো। আমাদের ড্রাইভার বললেন এই প্ল্যাটারটা ট্রাই করলে ফিলিপিন্সের মোটামুটি লোকাল খাবার ট্রাই করা হবে। দারুণ লাগছে না? দেখেই তো মনটা ভরে গেল, এত সুন্দর পরিবেশনা। ভাত, নুডলস, মাছ, মাংস, সবজি, ফল, শামুক, সালাদ, স্যুপ, সব কিছু আছে। খেলাম, ট্রাই করলাম, সব কিছুই ভালো লেগেছিল। অনেক খাবার ছিল, অনেক ধরনের, আর অনেক মজার। স্যুপও ছিল। খুবই মজার, মাংস আছে, সবজিও আছে। মেট্রো রেলের লাইন দেখা যাচ্ছে। শহরের ভিতরে টানেল দিয়ে যাচ্ছি। দিনের বেলার ভিউ, বিজিসি এরিয়া যেখানে আমরা ছিলাম, খুব লাইভলি একটা এলাকা, দারুণ লেগেছে।
আবার একটু ঘুরতে বার হলাম। টিম হার্টন্স দেখতে পেলাম। আমরা যারা ক্যানেডিয়ান, অন্য দেশে টিম হার্টন্স দেখলে খুব ভাল লাগে। চা কফি তো খেতেই হবে। রাতের বিজিসি এরিয়া, বিউটিফুল লাভলি এরিয়া, যেখানে আমরা কয়েকটি দিন থেকেছিলাম। আর সাথে আমাদের ভেরি ক্লোজ ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্যামিলি, ভাইয়ের সাথে সুন্দর সময় কেটেছিল। বাড়ি ফেরার পালা। ফিলিপিন্স থেকে মালয়েশিয়া হয়ে ফিরলাম। সারা রাত এয়ারপোর্টে, আবার সকাল 8টায় ফ্লাইট, নেমেছি রাত 12টায়। ট্রাভেলিংটা আমার কাছে খুব ফান লাগে, তাই টায়ার্ড লাগে না। বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্ট ঘুরে দেখতেও আমার খুব ভালো লাগে। আমার সাথে আপনাদের ঘুরতে কেমন লাগলো জানাবেন প্লিজ বন্ধুরা। আবার দেখা যাবে ভিডিওতে আমাকে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছি। ততক্ষণ সাথে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুযোগ থাকলে ঘুরে বেড়ান। যে যেখানে আছেন, যে দেশে আছেন, অনেক কিছু জানা যায়, অনেক কিছু শেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে।